పలికి బొంకని వాడెపో పండితుండు, పలికి బొంకని వాడెపో పండితుండు, ఆడి తప్పని మనజుండే అర్చకుండు, ఆశలుడిగిన వాడెపో ఆత్మబలుడు, ఆశ వదలిన వాడెపో ఆత్మబలుడు, పలికి బొంకని వాడెపో పండితుండు, ఆడి తప్పని మనజుండే అర్చకుండు, ఆశ వదలిన వాడెపో ఆశ వదలిన వాడెపో ఆత్మబలుడు, ఆశ వదలిన వాడెపో ఆత్మబలుడు, సత్యమును తెలుపు బాట సత్యమును తెలుపు బాట ఈ సాయి మాట, సత్యమును తెలుపు బాట ఈ సాయి మాట, సత్యమును తెలుపు బాట ఈ సాయి మాట. A real scholar or a wise person is he who does not go back upon his promise. A real priest or a person who worships is one who keeps up the word that he has just uttered. A person who has the strength of the Atma is one who has given up desire. This is the path of truth which Satya Sai tells. తత్వమెరిగిన వానికి తపస్సు ఏల, తత్వమెరిగిన వానికి తపస్సు ఏల, సత్యమున్నట్టి వానికి సాధనేలా, కళ్ళ కపటాలు లేకున్న క్రతువు ఏలా, తత్వమెరిగిన వానికి తపస్సు ఏలా, తత్వమెరిగిన వానికి తపస్సు ఏలా, సత్యమున్నట్టి వానికి సాధనేలా, కళ్ళ కపటాలు లేకున్న క్రతువు ఏలా, మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట, మీరు మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట, మరువబోకుడు మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట. For a person who knows Tattva, the highest principle, the supreme principle, where is the need for him to do penance? For a person who is established in Satya, where is truth, where is the need for him to undertake any sadhana? A person who is free from all sorts of tricks and lies, where is the need for him for performing sacrifice? Do not forget these good words. Do not forget these good words. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ఇది నవీన నాగరికత యుగం. This age is full of modernity. సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం విలుసులైనట్టి కాలం. This is the time when the science and technology have made tremendous progress. ఇట్టి కాలమున వ్యక్తి వైద్యములకు లొంగనటువంటి ఒక్క రోగము ప్రతి మానవుని యందు కూడాను వ్యాపించిపోయినది. In spite of all this progress,
Today man is suffering from a particular disease for which there is no medicine. ఇది ఈ దేశమనే కాదు, ఏ దేశమందైనా కూడాను ఇది ప్రతి మానవుని ఎందుకు కూడాను ఎట్టి వైద్యములకు కూడాను లొంగనట్టి రోగము ఇందులో ప్రవేశించి ఉన్నది. Not merely with reference to this country, but with reference to every country and all countries, there is a disease which man is suffering from, for which there is no medicine whatsoever. ఒకరికి ఈ రోగము అధికమై ముదిరిపోయి ఉండవచ్చును. For some people, the disease might be in an advanced. మరొకరికి ఇది ప్రారంభ దశలో ఉండవచ్చును. For another person, it may be in the preliminary stage. మరికొంతమందికి ఇది మధ్యస్థితిలో బాధిస్తుండవచ్చును. But for some other people, it may be in the middle stage. ఇది ఏమి ఈ రోగం? What is this kind of disease? ఇది అహంకారం. This disease is egotism. ఈ అహంకారమునకు ఎట్టి వైద్యము కూడా పనికిరాదు. For this egotism, there is no medicine, no cure. ఈ అహంకారమునకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the main reason for this kind of egotism? ఇది అవివేకము నుండి పుట్టినటువంటిది. This has taken its birth from ఈ అవివేకమునకు ఆధారం ఏమిటి? From foolishness. And from what is the basis for this foolishness? ఇది రాగము. And that is desire. ఈ రాగమే కేవలము రోగముగా మార్చుతూ వచ్చినది. This desire itself becomes the great disease over a period of time. రాగమనగా ఏమిటి? What do you mean by this desire? దేహమే నేనై ఈ దేహములకు సంబంధించిన యావత్తు కూడా నాది అని ఈ రెండింటి యొక్క అభిమానం చేతను అహంకారము చేతను ఈ రాగం మరింత బలపడిపోతున్నది. Considering this body as yourself and also considering all those belongings of this particular body as yours, this kind of egotism supported by this possessive instinct, they get strengthened and generate this disease. నేనే ఈ దేహము అన్నటువంటిది అహంకారం. Identifying yourself with this physical body, దీనికి సంబంధించినదంతా కూడా నాదే అనేటువంటిది మమకారము. Considering that all the belongings of this physical body are yours, this is అహంకార మమకారం చేత మానవుడు అంధుడై జీవిస్తున్నాడు. Man is living the life of a total blindness on account of this egotism అయితే and of mindness. ఈ రోగమునకు పరిహారమైనటువంటి మందేమైనా ఉన్నదా? Is there any remedy or any medicine for this particular disease? లేకపోలేదు. There is one. దీనికి ఈ రాగమునకు విరాగము మందు. For this desirelessness is the medicine. ఈ విరాగమనగా ఏమిటి? What do you mean by viraga? ఈ విరాగ తత్వమును చక్కగా గుర్తించినప్పుడే దీనిని ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. When you recognize the nature of this viraga, you know how to use it. ఈ యొక్క విరాగం అనేటువంటి దానిలో లోతునకు దగ్గర విచారించినప్పుడు ఒకటి భౌతికం. When you make an in-depth analysis of what is స్థూలము, that is what is physical, రెండవది gross. సూక్ష్మము, The second one is subtle. మూడవది కారణము. The third one is causal. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు దీనిలో సులభంగా విరాగం అనేటువంటిది ఆవిర్భవిస్తుంది. Once you recognize the nature of these three aspects, then you will be able to understand viraga perfectly. స్థూలము అనేటువంటిది జడమైనటువంటిది. This gross aspect relates to inertness. పర్వతములు, Mountains, కేవలము ఒక రాయిమయం. they are stony. వృక్షములు కాష్టమయము. Trees, they are made of wood. భూమి మృన్మయము. Earth is full of mud. దేహము మాంసమయము. The physical body is full of flesh. ఇవన్నీ కూడా జడములే. All these are inert. కనుకనే ఈ స్థూలమన్నటువంటిది జడము అనేటువంటి సత్యంగా మనం గుర్తించినప్పుడు దీనిపైన రాగము అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించదు.
You will be free from desire for this gross aspect once you know that this is all inert, lifeless. ఇంకా సూక్ష్మము అనేటువంటి దాని యందు అతి సూక్ష్మమైనటువంటి విచారణ సల్పాలి. When you go to the subtle, you should go into the deep subtleties of the subtle aspect. స్వప్నావస్థ యందు మనము అనేక దృశ్యములను చూస్తున్నాము. We see a number of sights in the dream state. ఆ చూసినటువంటి కన్నులు ఎవరివి? To whom do the eyes belong? ఈ స్వప్నావస్థ యందే మనము అనేక విషయములను శ్రవణం చేస్తున్నాము. In a dream state, we hear many things. ఈ వినే చెవులు ఎవరివి? Through which ear do you hear them? ఈ స్వప్నావస్థ యందే అనేక విధములను గురించి మనం చర్చించుతున్నాము, సంభాషిస్తున్నాము. In the dream state again, you discuss many aspects. ఇందులో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరికి నోరు? Who is this person who is talking? With whose mouth are you talking? ఈ స్వప్నము నుండే అనేక పదార్థములను మనం భుజిస్తున్నాము, రుచి చూస్తున్నాము. In the dream state again, you partake quite a few eatables and you taste them. ఈ నాలుక ఎవరిది? To whom do these అనేక ప్రదేశములలో మనము సంచరిస్తున్నాము. ఈ పాదములు ఎవరివి? In the dream state you are walking about. Through whose legs are you moving about? అనేక పనులను మనం చేస్తున్నాము. We are performing a number of ఈ activities. హస్తములు ఎవరివి? With whose hands are you performing? కానీ జడమైనటువంటి ఈ దేహము ఒక పరుపు పైనో చాప పైనో పడి ఉన్నది. In the dream state, this inert body is lying down on a mat. దేహంలో ఉన్నటువంటి అంగములు ఏమాత్రము కూడా పనిచేయటం లేదు. The physical limbs of the body are not performing any function. కానీ ఈ స్వప్నావస్థ యందు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నటువంటి ఈ అంగములు ఎవరి? To whom do these limbs belong? ఇవి ఎక్కడి నుండి వచ్చినవి? In the dream state. ఎవరు సృష్టించారు? Who has created all these limbs in the dream state? ఇవన్నీ కూడా భ్రాంతితో కూడినటువంటివి. All these things are the creation of the ఇవి illusion. ఎంతవరకు ఈ యొక్క భావములు అనుభవిస్తున్నాయి? Till what time are you experiencing these? మేల్కొనున్నంత వరకు కూడాను ఇవి మన అనుభూతిలో ఉంటాయి. Until you are awakened, you think that all the experiences of the dream are true. మేల్కొన్న తక్షణమే ఇవి ఏవి కూడాను మనకు కనిపించవు. The moment you are awakened, you do not have the experience of all the కలలో dream state. చూసిన మేడలు, మిద్దెలు, కన్నులు విప్పిన లేవు కదా. Those houses and palaces which you have seen in the dream, once you are awakened, you don't see them. కనుక ఈ స్వప్నావస్థ యందు స్థూల దశ యందు ఉండినటువంటి అన్ని కూడాను కేవలము మాయా అనేటువంటిదిగా రూపొందుతున్నది. In the dream state, you experience all those things which you have seen in the physical body are all illusions. జాగ్రత్త జడము, స్వప్నము మాయ. Waking state, you see the inert things, and in the dream state, కారణమా ప్రతిబింబము. and when you go to the causal state, it is only ఎవరిది ప్రతిబింబము? whose reflection and image. మహాకారణ స్వరూపుడైన పరమాత్మని యొక్క ప్రతిబింబమే. The image is that of the Lord Himself. కనుక జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు Dream, deep స్థూల సూక్ష్మ కారణములు and in the waking state, నాకు సంబంధించినటువంటివి కావు అనేటువంటి యొక్క విరాగమే ఈ రాగమును దూరం గావిస్తుంది. realizing that all these experiences in the dream, the waking state and deep sleep state do not belong to you, that gives you a sense of detachment. ఇట్టి విరాగములకు విచారణ అత్యవసరము. If you want to acquire the desirelessness and detachment, then enquiry is essential. అయితే ఈ విచారణకు అనేక శాస్త్రములు అనేక విధములుగా బోధిస్తూ వచ్చినాయి. Different scriptures have laid down different methods of enquiry. ఆ శాస్త్రములను సరైన రీతిగా ప్రబోధించి ప్రచారం కలిపేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవటం చేతనే ఈ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ధర్మములన్నీ కూడాను కేవలము అపమార్గమును అనుభవిస్తున్నాయి. As you do not get people who properly interpret and explain to you the things expounded in the scriptures, things are going on the wrong direction, in the wrong way. వివేకము లేనటువంటి మానవులకు శాస్త్రము మహాభారం. For a person who does not have discrimination,
A scripture becomes a burden. వైరాగ్యము లేనిటువంటి మానవులకు జ్ఞానం అసలే ఉండదు. For a person who does not have renunciation, he can never have శాంతి knowledge. లేనటువంటి వారికి మనస్సు మహాబరువు. A person who does not have peace, his mind becomes a big burden. ఆత్మజ్ఞానము అర్థం కానటువంటి వారికి శరీరమే ఒక పెద్ద భారము. A person who does not have the knowledge of Atma, the physical body becomes a burden and an కనుక obstacle. ఈ విధమైనటువంటి బాధల చేత రోగమును మనం అనుభవిస్తున్నాము. We are suffering all the types of problems and diseases on account of this evil. గాలినైనను మూట కట్టవచ్చు. It is possible to bind air. గగనమును ముక్కలు ముక్కలు గావించవచ్చు. It is possible to cut the sky into సముద్రముల pieces. అలలను కూడాను అట్టనే నిలబెట్టవచ్చును. It is possible to make the waves stand still కానీ on a ప్రేమ ocean. స్వరూపులారా, మానవుని ఆయుస్సును మాత్రం ఎవ్వరూ నిలబెట్టలేరు. But it is impossible to control the desires of man. ఆయువు అత్యల్పము. The life span ఆయువు is ఉన్నంత limited. లోపలనే మనం ఈ ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. As long as we are alive, within that time itself, we should recognize this Atma principle. నిజముగా ఈ ఆయుస్తత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఈ ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనము గుర్తించి వర్తించాలి. Life span has been conferred on you in order to recognize and realize the Atma principle. This must be సముద్రమునైన కూడా మనము సులభంగా త్రాగవచ్చు. It is possible to drink the waters of ocean like a sip. మేలు పర్వతమునైన కూడా ప్రకటించవచ్చు. It is possible to conquer the highest mountains. అగ్నిని కూడా మనం ఆహారంగా భుజించవచ్చు. It is possible to take fire itself as food. కానీ మనసు తత్వాన్ని ఎరగటం మహా కష్టమని వశిష్ఠుల వారు చెప్పారు. Vasishtha has declared, but it is very difficult to understand the secrets of the mind. నా ఉద్దేశములో ఈ మనస్సును నిగ్రహించటము అతి సులభం. In my understanding, to control mind is very easy. It is the easiest. శ్రద్ధతో మనము సాధన సాధించిన అన్నీ మనకు సులభమే. If only we can carry on sadhana with interest and సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన through sadhana we would be able to conquer ప్రయత్నము many. చేయనటువంటి యొక్క సోమరులకు అన్నీ కష్టమే. For lazy persons who do not make any effort, everything is difficult. నిజముగా ఈ మనస్సును అరికట్టటము, To control this mind, మనసును నిర్మూలము గావించటము, to destroy the mind, అమనస్కతను కావించుకోవటము, to become a amanaska, ఇది అత్యంత సులభమైనటువంటిది. it is very, very easy. దీనికి మార్గంలో లేకపోలేదు. There is a way for this. అది ఏ భక్తి మార్గము. And that path is path of devotion. భక్తి చేత సాధించలేనటువంటిది ఈ యొక్క ప్రపంచమునందు ఏదీనూ లేదు. There is nothing which you cannot achieve with the help of devotion. భక్తి కలిగినటువంటి వారికి ఏ యొక్క శక్తినైనా కూడా మనం సాధించవచ్చును. For people with devotion, any power could be accomplished. దీనికి మించినటువంటిది ఈ లోకంలో మరొకటి లేదు. There is nothing which is comparable to devotion in this world. సకల శాస్త్ర పురాణం సంగ్రహమేత్తయై వేదాంత వేద్యుడవు విభుడుడైన. He might be a person who has mastered all the scriptures and all the Vedas and highly scholarly he is. రక్కియే పారగ రమ్య హర్మ్యంబుల రమయంతు రాజచంద్రముడునైనా. He might be a king, emperor who has been enjoying all the pleasures and comforts that can be conferred in the worldly sense and దారిద్ర్య material way. దేవత దాక్షిణ్యమునగొందు దౌర్భాగ్యనిదుడగు దాసుడైన. He could be a servant, poverty-stricken and a slave of the goddess of poverty. భక్తి లేనిచో ఎందుకు పనికిరాడు. If he does not have devotion, he is absolutely worthless. భక్తి రహితుడగు జగద్భక్త కన్నా Instead of becoming an emperor of the entire universe without devotion, భక్తి పరుడగు దాసుడే వంద్యుడగును. a person who is bestowed with devotion alone becomes worthy of worship. ఇంతకన్నను వేరెడ్డి ఎరుగ పరతు What more can I convey to you? సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా. Oh, those people who have assembled here,
who are virtuous and who are భక్తి good. భక్తి 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 అనగా ఏమిటి? Devotion, when you say, what do you mean by devotion? ఏదో ఒక పటం పెట్టటం, ఒక విగ్రహం పెట్టటం, దానికి ఇంత పువ్వులు పెట్టి నమస్కారం చేయటము, హారతులు ఇవ్వటము, ఇది ఆ భక్తి. Is it keeping a photo or keeping a statue, offering worship and offering harati? Is it devotion? కేవలము ఈనాటి యొక్క భక్తి తత్వం లోపల నమస్కారములు కూడాను శ్రద్ధగా చేయటం లేదు. In today's devotion, people do not even offer their namaskar with full faith. ఎక్కడో ఏదో మనము పొందబోతున్నామనేటువంటి ఆతురత్యత నమస్కారం అని అంత ఒక్క క్షణము లోపల నమస్కారం చేస్తున్నారు భగవంతునికి. While offering namaskar even to God, they are in such great haste, they cannot even offer namaskar శాంతితో, fully. ప్రేమతో, హృదయపూర్వకంగా ఈ యొక్క దశేంద్రియమును చేర్చి ఒక్కతూరి పవిత్రమైన భావంతో నమస్కారం చేసేటువంటి యోగ్యతను కూడా ఈనాడు మానవుడు సంపాదించుకోలేదు. Today's man has not acquired the authority to offer namaskar in peace with love and మానవుడు wholeheartedly. సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఏమిటి సంపాదించుకున్నాడు? ధనము ధనము ధనము. What is it that he is acquiring these days? He is immersing himself only in earning money. కానీ money. మానవుని యొక్క జీవితమునకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ప్రక్రియ ఏ ధనము అనేటువంటి దాన్ని వారిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. They are not recognizing the truth. What is the most important wealth which a man should acquire? నా దృష్టిలో ధనము అత్యవసరమే. In my view, wealth and money is required. అధిక ధనము కూడాను మనము ఆనందం చేకూర్చదు. But that money itself cannot confer all the time. అల్ప ధనము కూడాను మనకు ఆనందమును చేకూర్చదు. The small quantity of wealth cannot confer joy on you. మిత ధనము అతిహాయి, అతి ధనము మతిహాని. If you have limited wealth, you have greater joy. But if you have unlimited ఇది wealth, కేవలము మనము పాదములకు ధరించేటువంటి యొక్క చెప్పుల వంటిది ఈ ధనము. money must be compared to the type of shoe that you wear, a footwear. మన పాదములకు సరి అయినటువంటి యొక్క అరిచిగా ఈ చెప్పును ధరిస్తున్నా చక్కగా శ్రమ లేకుండా మనం నడుచుకోవచ్చును. If the size of the shoe is appropriate to the foot, your walking becomes comfortable. ఈ చెప్పులే కొంచెం లూజుగా ఉండినా వదులుగా ఉంటేనే నచ్చడానికి వీలు కాదు. If your shoe is a little loose, you can't move about. లేక ఈ చెప్పులే కొంచెము టైట్ అయిపోయినా తిరిగి నచ్చడానికి సాధ్యం కాదు. If the shoe is too tight, again you cannot walk. కనుకనే comfortably. ధనము తక్కువైనా కూడా మనకు కష్టమే, ఎక్కువైనా కష్టమే. Similar is the position of the wealth. If it is less, you are in trouble. కానీ If it is more, you ఈనాడు are in ఈ trouble. ధనము ఎక్కువ అని చెప్పడానికి కాదు, మరింత ఎక్కువ. Today, man is giving too much importance to రాత్రింపగలు wealth. ధన చింత తప్ప దైవం చింత ఏమాత్రమూ లేదు మానవులకు. Day and night, man is drowning himself only in the thinking of wealth and not about God at all. కనుక ఈ ధనాపేక్ష చేత With this kind of thirst for money, తన పేరు ప్రతిష్టల నిమిత్తమై, for the sake of earning name and fame, గౌరవముల మర్యాద నిమిత్తమై, for the sake of earning respect and honor, సమాజము లోపల ఒక గొప్ప పేరును సాధించాలనే ఉద్దేశంతో in order to earn a great name in the society, ఆర్జించడానికి ప్రయత్నించి చేసేటువంటి భక్తి కాదు. a type of devotion which you use for the sake of all these things cannot be really called devotion at all. కనుక భక్తి అనగా కేవలము భగవంతుని ఏదో ఒక అభిష్ట సిద్ధి నిమిత్తమై ప్రార్థించటమైనటువంటిది. ఇది అనురాగమవుతుంది కానీ భక్తి కాలేదు. You cannot call that devotion if you are offering your love expecting some fruit from the Lord. అనురాగమునకు ప్రేమకు చాలా విరుద్ధంగా ఉంటుండాలి. There is a difference between anuraga and prema. ప్రాకృత సంబంధమైనటువంటి విషయంలో కోరేటువంటి కోరికలన్నీ కూడా అనురాగమే. All those things which you relate to the desire for the world, it will be described as పరమాత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయంలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడమే, ఈ కోరికలే ఒక భక్తి, ఇదే ప్రేమ. converting this love and channelizing it towards God, that is true love and that is prema. కనుకనే భక్తి అనేటువంటి పదం యొక్క అర్థమును కూడా మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should try to recognize the correct meaning of devotion. భక్ అనేటువంటి ధాతువులకు తి అనేటువంటి ప్రత్యయము చేరినప్పుడు భక్తి అనేటువంటి పదం ఏర్పడుతుంది. To the root word bhat, when you add ti, it becomes bhakti. ఈ పదమునకు సేవ, For this word, service, భయముతో కూడినటువంటి స్నేహము,
Friendship associated with a certain కొలువు amount of అని fear. అనేక విధమైనటువంటి అర్థములు ఉన్నవి. There are a number of meanings for this. దీనిని నారదుల వారు భజ సేవాయాం అన్నాడు. అనగా భగవంతుని ప్రేమతో సేవించడమే భక్తి అన్నాడు. Narada has described devotion as worshipping the Lord and serving Him. కానీ చిత్తశుద్ధి చేత But with pure heart, స్థిర బుద్ధిని కలిపి steadying your own mind, భగవంతుని యొక్క గుణగానములను గావించేటువంటి యొక్క మార్గమే భక్తి అని గార్గుడు ఉపదేశించాడు. Garga has described this as worshipping God, praising Him, describing all the qualities. మనోవాక్కాయ కర్మల యొక్క పవిత్రమును గురించి, About the purity of word, thought and deed, వీటి యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి, and about the total purity. కేవలము ప్రేమ నిమిత్తమై ప్రేమించేటువంటిదే భక్తి అని పరాశరుడు కొనుక్కోలేనటువంటి యొక్క వ్యాసుడు బోధిస్తూ వచ్చాడు. Parakara Vyasa has described that as love for love. అయితే లోకములో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క బోధన చేత ఈ భక్తి ప్రపత్తులను ప్రచారం గావిస్తూ వచ్చారు. Different people have been describing and declaring to the world the meaning of devotion. కానీ నిజంగా ఈ భక్తి యొక్క స్వరూపాన్ని మనం నిరూపించాలంటే నిస్వార్థమై సహజమై హృదయమును భగవంతునకు ఏకత్వము గావించేటువంటి యొక్క మార్గమే భక్తి అని. But if you want to understand the correct and the true meaning of devotion, it must be totally selfless, it must be natural, and it must be heartful. సుఖ దుఃఖములు ఎందుకుడను ఇది సమత్వంగా భావించి నింద నిష్ఠూరములకు కాని, లాభ నష్టములకు కాని, కష్టములకు కాని, ఆనందములకు కాని ఏమాత్రం కూడాను మనసును చెలించక భ్రమించక స్థిరత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వమే భక్తి అన్నారు. It is love which is full of devotion and which is full of purity, and it is steady, unaffected by the loss or gain, maintaining equality and equanimity under all circumstances of trial and కష్టములకు test. లొంగక సుఖములకు పొంగక కుంగి పొంగనటువంటి యొక్క సమత్వాన్ని వహించటమే భక్తి. Being established in equality, not being affected by the adversity or by the praise that is showered on you. పాండవాగ్రజుడైనటువంటి ధర్మజుడు ఇట్టి మార్గమునే అనుసరించాడు. The eldest of the Pandavas, Dharmaja, followed this particular path. రాజసూయ యాగము చేసినటువంటి వైభవ సమయమునందు కూడాను కృష్ణుణ్ణి స్మరించాడు. During the Rajasuya sacrifice time also, Dharmaja remembered only తన Krishna. పత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదిని సభలో పరాభవం గావించేటువంటి సమయం నందు కూడాను ఎట్టి మనసును చెలించక కృష్ణ అని కృష్ణుణ్ణి స్మరించాడు. Even at a time when Draupadi was put to shame in the open court, at that time also Dharmaja అర్జున remembered only Krishna. కుమారుడైనటువంటి అభిమన్యుణ్ణి అనేక విధములుగా కూడాను హతమార్చినప్పుడు కూడాను కృష్ణుణ్ణి స్మరించాడు ధర్మజుడు. Again at a time when Abhimanyu, the son of Arjuna, was killed mercilessly by the enemies, then again Dharmaja remembered only 12 Krishna. సంవత్సరంలో When they were in the forest for 12 years on exile, కాయ కష్టములు భుజించి when they were అనుభవించి కారడముల లోపల కాలమును గడిపినటువంటి సమయం నందు కూడాను కృష్ణుణ్ణి స్మరిస్తాడు ధర్మజుడు. when they had to partake some fruits, leaves and live on meager things, even then Dharmaja remembered only Krishna. తిరిగి విజయములు గావించి హస్తినాపురం వచ్చి రాజ్యమును పట్టాభిషేకం గావించుకునే సమయం నందు కూడాను కృష్ణుణ్ణి స్మరించాడు. After returning, after a victory in the war, again ఈ he కష్టములకు remembered ఆ Lord దుఃఖములకు ఏమాత్రం కూడాను విచారం చేయలేదు. During times of happiness and joy, during times of misery and trial, he did not bother himself about them as such. కేవలము తాను నిమిత్త మాత్రంగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. He took everything as a temporary. అతని హృదయము చలించని యొక్క సముద్రము. His heart was a ocean which did not suffer from any సముద్రము లోపల pain. అనేక కోట్ల జీవరాశులు ఉద్భవిస్తుంటాయి. There are a number of creatures which take their birth in a ocean. అనేక జలచరములంతా కూడా మరణిస్తుంటాయి. A number of them die also in the ocean. కానీ మరణించిన దానికి సముద్రము దుఃఖించడం కానీ జన్మించిన దానికి సముద్రము ఆనందించడం కానీ జరగటం లేదు. But an ocean itself neither rejoices when certain things are born అవి in it, జరుగుతూనే and పోతున్నవి.
When they die also, it does not weep or cry వాటికి over it. సముద్రములకు ఎట్టి సంబంధం లేదు. The ocean considers that it has అన్ని nothing to do తనలోనే with it. జరుగుతున్నప్పటికీ తాను ఏమాత్రం కూడా చెలించక స్థిరచిత్తుడై సమత్వాన్ని పోషించుకుంటూ వచ్చాడు. He always enjoyed a state of equality, although many things may be taking place. అదే విధంగానే ధర్మజుడు కూడాను జీవితంలో సంభవించినటువంటి కష్టములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు, ఆనందములకు సమచిత్తుడై కృష్ణుని స్మరించుతూ వచ్చాడు. Like the ocean, even Dharmaja also, whatever difficulties, problems, joys came in the way of his life, ఇట్టి సమభావమును వహించి considering all the things with the sense of సర్వేశ్వరత్వాన్ని equality, తనలో వరించి and exercising full love towards the ఈ God, జగత్తును కేవలం భ్రమగా ఎంచి considering the world as an illusion, ధర్మము నిర్వర్తించడమే నిజమైన భక్తుని యొక్క కర్తవ్యము. following the path of righteousness, that is the duty of every devotee. కనుక భక్తి అనగా కేవలము ఏదో దేవాలయములు వెళ్ళటము, పూజలు చేయటము, వ్రతములు చేయటము, ఏదో కొండంత ఆశలు లోపల పెట్టుకొని భగవంతుడికి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టటము, ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవలము అల్పమైనటువంటి కృత్యములు, భగవంతుని అవమానపరిచేటువంటి కార్యములు. Merely going to temple, offering worship, and offering a coconut expecting some great gain, these are all rather wrong way of considering devotion. This is an apology for real devotion. అనేక మంది తుచ్చమైన వాంఛనలు నెరవేర్చుకునే నిమిత్తమై భగవంతుని కూడా మోసగిస్తున్నారు. In order to fulfill the desire, quite a few people resort to even deceiving భక్తి God. కేవలం ఒక వ్యాపార రంగంగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు. They are converting devotion into a business ఓ proposition. భగవంతుడా నీకు ఇది ఇస్తాను నాకు అది ఇయ్యి అనేటువంటి వ్యాపారంగా చూస్తున్నారు. They do business with God. Oh God, I'll give you this, you give me that. నాకు ఏ లాటరీ లోపల్లో 10 లక్షల డబ్బు వస్తే నీకు ఒక 1000 ఇస్తాను అంటాడు. తన 10 లక్షలు ఇవ్వటం ఏమిటి, 1000 రూపాయలు తిరిగి భగవంతుడికి అందించడం ఏమిటి? He tells God, if you can get me 10 lakh rupees in lottery, I'll give you 1,000 rupees. What is ఇంకా all this మరికొంతమంది nonsense? కేవలము అజ్ఞానపరుడైనటువంటి వాడు తుచ్చమైన బొచ్చునిచ్చి ఉచ్చమైనటువంటి కోరికలు కోరుతున్నారు తిరుపతిలో. Quite a few people also go to Tirupati, offer their useless hair, and aspire to have many things from the Lord. ఇది కాదు మనం కోరవలసినటువంటిది. This is not what you should ఇవి ask కాదు for. మనం సాధించవలసినటువంటివి. This is not what you should attain. మనం సాధించవలసినటువంటిది ఆత్మానందం సాధించాలి. You should attain the Atmic bliss. దైవ ప్రేమను మనం సాధించాలి. You should earn God's love. ఆ ప్రేమ మనకు అణుమాత్రం ఉండిన అనంతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించగలము. Even if we have an atom of God's love, we can conquer many things in the world. కనుక అతి ప్రేమను మనం పొందినప్పుడు సర్వము కూడా అందులోనే లీనమైపోతుంది. Once we have earned God's love, బంగారు మన చేతిలో ఉంటే రకవారినగా మనం చేయించుకోవచ్చును. if only you have pure gold with you, you can get any jewelry that you want. చక్కెర మన చేతిలో ఉంటుంటే కావలసినటువంటి తీపి పదార్థాలు మనం వండుకోవచ్చును. If you have sugar with you, you can prepare different types అన్నింటి of ఎందు different ఉన్నటువంటిది sugar. చక్కెర ఒక్కటే. Sugar is common for all these sweets. అన్ని ఆభరణములందు ఉండినటువంటి బంగారం ఒక్కటే. It is only the same gold which is found in different type of jewelry. బంగారములు వేరు బంగారం ఒక్కటే, పశుల వన్నెలు వేరు పాలు ఒకటే. The jewelry is different, but gold is common. The cow's color may be different, but the milk is the same. జంతులు వేరు జీవుండు ఒక్కడే, జాతి నీతిలు వేరు జన్మమొకటే. The living beings may be different, but the indweller God is the same. పూల జాతులు వేరు పూజలు ఒక్కటే. The flowers may be different, but the worship is the same. దైవం ఒక్కడే కాని వేరు కాదు. God is alone, only one God. దర్శనంబులు వేరు దైవంబు ఒక్కడే. The visions and the experiences may be different. but వారి God వారి is one. భావరాగములను పురస్కరించుకొని దైవం ఒక్కొక్క రూపంతో ఒక్కొక్కరికి దర్శనం ఇవ్వచ్చునే కానీ దైవములు ఒక్కొక్క జాతికి ఒక్కొక్క మతములకు ఒక్కొక్క దైవము లేడు. God appears to the devotees depending upon their feeling, but there is no different God. The religions may expound different gods, but there is only one God. ఒకరి ఇష్టదైవమును మరొకరు విమర్శించటము, మరొకరి ఇష్టదైవమును ఇంకొకరి విమర్శించటము ఇది కేవలము విశాలమైనటువంటి హృదయం కాదు. సంకుచితమైనటువంటి భావములకే ఇట్టి తుచ్చ భావములు ఏర్పడుతుంటాయి. It is not broad-mindedness, it is rather narrow mind to go on criticizing
someone else has chosen deity and someone else criticizing our chosen deity. This is rather wrong. కేవలము ఈనాడు మానవ జీవితము భౌతికమైన సుఖములనే ఆశిస్తున్నాయి. Today's human beings are aspiring to have only the physical comfort. అది అవసరమే. Well, it is essential. కానీ అన్నింటికంటే కూడాను అత్యవసరమైనటువంటిది ఏమిటో దానిని కూడా లక్ష్యంలో ఉంచుకోవాలి. But at the same time, you must keep in mind the most essential thing which is more essential than the physical comfort. ఈనాడు అన్ని రంగములు యందు కూడాను అవినీతి అనేటువంటి పిశాచము ప్రళయ తాండవం చేస్తున్నది. The immorality is doing a death dance in all fields of human life. నీతి, ప్రేమ, ధర్మము, కరుణ అనేటువంటి యొక్క సహన భావములు అనేటువంటి యొక్క సద్గుణములు ఎక్కడ కూడాను కనిపించటం లేదు. Morality, love, compassion, kindness, righteousness are not obtained even for a sample. ధనార్జనే జీవితం యొక్క లక్ష్యంగా భావిస్తున్నారు. Earning money is considered to be the life's very ఇంద్రియ goal. భోగములే జీవితం యొక్క పరమావధిగా భావిస్తున్నారు. Satisfying the senses and the requirements alone is considered as the primary duty of man. మానవుని యొక్క కర్తవ్య కృత్యములు Are they the real duties of man? మానవుడిగా పుట్టి, After being born as a man, మానవునిగా పెరిగి, after living మానవుడు as a man, అనిపించుకొని and living the life of a man, దీనిని ఇంత వ్యర్థ కార్యంలో అవర్థం గావించుకోవటము ఇది సరైనటువంటి కర్తవ్యం కాదు. how can he waste his life in such futile and useless things? This is not నరుడనగా man. ఎవరు? Who is the man? Nara. నరుడు అనగా Narudu means, కేవలము ఆత్మనియే అని అర్థము. the meaning of that is Atma ఈ alone. ఆత్మ నుండియే ఆకాశాది భూతములు ఆవిర్భవించాయి. From Atma have emerged all the 5 elements such as the sky, ఈ air, etc. ఆకాశాది భూతములకే నారములు అని పేరు. These 5 elements have one name, Naramu. నారములు అనేటువంటిది ఏమిటి? జీవ సముదాయమే. Naramu also refers the collective. నారములు అనేటువంటి జీవ సముదాయమునకు ఆధారమైనటువంటి వాడు కనుకనే నారాయణుడు అని దీనికి పేరు. Narayana is called so because he is the basis of all the living beings. కనుక నారాయణుడనగా నరుడే నారాయణుడు. Therefore, the Narudu, the man himself is Narayana. నరహ, రహ అనగా నశించటము. Naraha in this, Raha stands for destruction. నరహ అనగా నశించనెట్టివాడు నారాయణుడు అని అర్థము. The one who cannot be destroyed at all, the one who is permanent, he is Narayana. నరహ అనగా మరొక అర్థము. There is one more meaning for this word Naraha. దారినికి గొనిపోవాడు అని అర్థము. The one who will be taking you to the ఎట్టి దారికి గొనిపోయేటువంటి వాడు. To which path will he take you? పరమ పావనమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర స్థానములకు గొనిపోయేటువంటి వాడు. The one who takes you to the supreme sacred state. ఇటు నరతత్వమునకు ఎన్నియో అర్థములు ఉంటున్నవి ఉపనిషత్తు మార్గమున. In Upanishadic parlance, there are a number of meanings given to కానీ man. ఈ అర్థములను ఎవరికి సరి అయినటువంటి రీతిగా, ఎవరికి అన్వయించిన రీతిగా వారు దీనిని అర్థములు చెప్పుకుంటూ పోయారు. But people have gone on giving the meanings and interpretations according to their own understanding. ఇది సరి అయినటువంటి శాస్త్రార్థములు కావు. But that is not the correct scriptural meaning. నీకు తగినట్టు నీవు, మరొకరికి తగినట్టు మరొకరు, ఈ విధంగా దీనిని విభజించడం చేత శాస్త్రం యొక్క యథార్థము అనర్థంగా మారి అనర్థం లోపల నానార్థంగా బయలుదేరుతున్నాయి. As each person has gone on interpreting according to his own understanding and his own vision, these things have the correct meaning of Shastras have been mistaken. కనుక భగవంతుని పొందుటకు కానీ, రాగద్వేషములను దూరము గావించుకున్నటకు కానీ ఒక్క ప్రేమ తత్వమే ప్రధానమైనటువంటి శక్తివంతం. If you want to attain God, you have to remove yourself from both desire and attachment. And that you can do only through love. ప్రేమ స్వరూపులారా, మానవ జీవితం అనేటువంటిది కేవలం క్షణభంగురము. Human life is absolutely. దేహము నీటి బుడగ వంటిది. Human body is like a water bubble. కానీ మనము సంపాదించినటువంటి ధనము కానీ, మనం ఆర్జించినటువంటి యొక్క భవనములు కానీ ఎంతకాలం మనం నివసించగలం? The wealth, the properties and the buildings that we have earned, for how long will they last?
ఈ యొక్క దీనికై మన కాలమును కర్మమును కాయమును కూడాను వ్యర్థము గావించరాదు. We should not waste our body, our time and our effort. తినుటకు తిండి, కట్టుటకు బట్ట, ఉండుటకు కొంప ప్రతి ఒక్కరికి అత్యవసరమే. Every person should have food, clothing and shelter. కానీ ఈ ఆశ మితిమీరిపోతున్నది. But it should not lead to excessive desire. ఆశలకు ఒక హద్దే లేదు. There is a need for certain amount of limits for the ఈ desire. ఆశలలో మునిగినటువంటి వాడు దైవానికి నమస్కారం చేయడానికి కూడా కాలం చాలదు. A man who is swayed by these unlimited desires, ఏదైనా మంచి సమావేశంలో పాల్గొనాలంటే నాకు కాలమే లేదు, టైమే లేదు అని అంటాడు. he goes on complaining he does not have time even to offer. రేపు ఎవడు వచ్చి తనను రమ్మన్నప్పుడు అయ్యా యమధర్మరాజా నాకు రావడానికి టైం లేదని చెప్పడానికి వీలవుతుందా? When death comes and knocks at your door, can you say that I don't have time, I'll just wait? పద పదమంతు కింకరులు పాశములాగడి వేళ, At a time when the servants of Yaman come and drag you out, బంధువులు దబదబ బయట పెట్టుడికి లాభము లేదని చెప్పు వేళ, when the relatives desperately ask that you should be kept these ఆడబిడ్డలను లబలబ ఏడ్చి వేళ, when the relatives and wives start wallowing, తరమా హరినామం నోటను బల్క, is it possible for you to think of Hari at that అప్పుడు కొంచెం particular కాలం time? ఎవరు తీసుకొని అయ్యా యమధర్మరాజా కొంచెంసేపు నేను ప్రార్థన చేస్తానంటే ఇది ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? Can you tell the God of death, Yamadharmaraja, please wait for a minute? కనుకనే మన జీవితం లోపల ప్రధానమైన యొక్క కర్తవ్యము, మానవుని యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యము భగవద్భక్తి. Therefore, the most important duty for every human being is devotion. ఈ Devotion to భక్తియే God. మనకు శక్తిని అందిస్తుంది. This devotion confers strength on ఈ us. శక్తియే మనకు భక్తిని చేకూరుస్తుంది. This strength alone can give us, ఈ the భక్తియే sustenance. మనకు రక్తిని అందిస్తుంది. That alone can give us taste in life. ఈ రక్తిని అనుభవించే విరక్తిలో మనం ప్రవేశిస్తాము. And only after enjoying certain things, we may also just enter into ఈ విరక్తియే detachment. ముక్తిని చేకూరుస్తుంది. This kind of detachment alone can confer కనుకనే us భక్తి liberation. వలన ఎన్ని విధమైన శక్తిలో మనకు చేకూరుతున్నాయి. Devotion thus confers on us a number of powers and strengths. కనుక భక్తిని ఆధారం చేసుకొని Therefore, base your life on devotion. మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుటకు కంకణం కట్టుకోవాలి. Resolve to discharge your duties. ఈ విధమైనటువంటి మానవుని యొక్క కర్తవ్య ధర్మములు మనం ఈనాడు విస్మరిస్తున్నాము. But today, we are giving a go-by to such kind of duties enjoined on us. కేవలము మనల్ని మోసపుచ్చి, మనల్ని అనేక భ్రమల్లో ముంచి, మానవత్వాన్ని కేవలం మసిపూసేటువంటి మార్గంలో ప్రవేశింపచేసేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖములకు మనకు లొంగిపోతున్నాము. ఏమి మనకు శాశ్వతము? What is really permanent? ఏది శాశ్వతం కాదు. Nothing is really permanent. జాగ్రత్తలో చూసినటువంటివి స్వప్నము నుండే మనకు కానరావు. The sights which you see in waking state, you can't. స్వప్నములో చూసినటువంటివి జాగ్రత్త ఎందు కేవలం అసత్యంగా బోధిస్తున్నాము. The dream sights look as illusions in the waking state. జాగ్రత్త వరకు జాగ్రత్త సత్యము, In the waking state, well, స్వప్నం whatever వరకు స్వప్నం సత్యము. dream is true, only to the జాగ్రత్తలో స్వప్నం లేదు, స్వప్నంలో జాగ్రత్త లేదు. Dream does not exist in waking state does not exist in దివ్యాత్మ dream state. స్వరూపులారా, జాగ్రత్తలో స్వప్నంలో నీవు ఉంటున్నావు. But you are existing both in the dream state and కనుక in జాగ్రత్త the స్వప్నములు రెండు కూడాను స్వప్నములే. ఇది డే డ్రీమ్, అది నైట్ డ్రీమ్. ఇది పగటి కళ, అది రాత్రి కళ. waking state is a daydream. The ఈ night dream రెండు is a night కళలు dream. మనకు కళ్ళలే. Both are not true. కానీ నీవు సత్యము. But you are truth. నీకు దేహం కాదు, You are not the physical నీవు body. మనసు కాదు, You are not the నీవు mind. బుద్ధి కాదు, You are not నీవు intelligent. చిత్తము కాదు, You are not even నీవు chitta. అంతఃకరణ కాదు, You are not even నీవు antakaran. ఆత్మస్వరూపుడవు. You are the very ఇలాంటి విశ్వాసము మనలో ఆవిర్భవించినప్పుడే భక్తి ప్రపత్తులు అనేటువంటివి మనకు అభివృద్ధి గావించి మానవత్వాన్ని సార్థకం చేస్తాయి. Only when we are established in this truth, devotion can develop in us and then can help us. దివ్యాత్మమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize the fact that we have కొంతమంది the ఆత్మ embodiment of Atma. ఆత్మ ఆత్మ, ఈ ఆత్మ అంటే ఎక్కడ ఉంది, ఎవరు చూచారు అనేటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు. Some people put the question, when you say Atma, where does it exist? And who has seen వారు it? లేకపోలేదు, There are people who have seen it. అనుభవించినటువంటి వారు లేకపోలేదు. There are people who have enjoyed కానీ నీ Atma, దృష్టికి వారు దూరంగా ఉండవచ్చును. but they may not be easily నీ accessible. భావానికి వారు అసత్యంగా భావించుకోవచ్చును. For your state of feeling, they may look ఒక untrue. చిన్న ఉదాహరణము. One small example here. ఈనాడు బుధవారము, Today is Wednesday.
19వ తేదీ 19th is the date. అని నీవు చెప్తున్నావు. That is what you say. ఏమిటయ్యా ఈనాడు బుధవారం అని నీకెట్ట తెలుసు? Then someone asks you, how do you say that today is ఈనాడు Wednesday? 19వ తేదీని నీకెట్ట తెలుసు? How do you know that today is 19th? క్యాలెండర్ లో తీసుకుంటున్నావు. Who has seen in the ఈ calendar? క్యాలెండర్ ఎవరు రాశారు? Who has written this calendar? ఎవరో ఒక సిద్ధాంతి రాశాడు. There is a scholar who has done ఆ this. సిద్ధాంతి దేనిని ఆధారం చేసుకుని రాశాడు? On what did he base his ఒక calculation? జ్యోతిష్ శాస్త్రమును ఆధారం చేసుకుని రాశాడు. On the basis of some astrology. he has కాబట్టి done దీనికి అన్నిటికీ జ్యోతిష్ శాస్త్రమే ఆధారం. this. For all this, the basis is astrology. దీనిని ఎట్లా నమ్ముతున్నావు నీవు? How do you believe this astrology? ఈనాడు బుధవారం అనేటువంటిది ఏం పేరు వేసుకుని తలపైన వచ్చిందా? Has the day come with a notice board on its forehead? నీకు ఈనాడు 19వ తేదీని నీవు ఎంత గట్టిగా ఏ విధంగా నొక్కి చెప్తున్నావు? How is it that you have been దీనికి empirical ఏమి about it? ఆధారము? What is the basis for ముఖ్యమైన telling it? 2 కాగితంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క క్యాలెండరే ఆధారము. It is only that అదే విధముగానే ఆత్మ బ్రహ్మ అనేటువంటి యొక్క శబ్దమును వేదం నుండి ఆవిర్భవించాయి. Similarly, these words as Atma and Brahma, they have come from Vedas. ఆత్మ కలదు అనేటువంటి దానికి ప్రమాణం వేదమే. It is Veda which is the basis of the existence of ఈనాడు Atma. బుధవారం అని చెప్పడానికి క్యాలెండరే ప్రమాణము. Calendar is the very basis for declaring దీనిని the calendar. నమ్ముతున్నావు. You are having faith in this, వేద ప్రమాణమైనటువంటి ఆత్మను నీవు నమ్మటం లేదు. but you are not believing Atma which is based కారణము upon Veda. దీనిపైన అంత విశ్వాసము లేదు. The reason is you do not seem to have ఈ much భౌతికముల faith. పైన నీకు అమితమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటున్నది. You seem to have a lot of faith on this physical thing. కనుక ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి మాత్రమే ప్రమాణంగా ఉంటుండాలి. For everything there is some basis all the ఆ same. ప్రమాణమును విమర్శించటం కానీ లేక ఖండించటం కానీ ఎవ్వనికి అధికారం లేదు. No one has the right to criticize, comment or condemn such basis. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. One small illustration again. ఒక పిల్లవాడు రెండవ పిల్లవాడిని అడిగాడు, నీ నాన్న ఎవరు అని. One boy asked another boy, who is your father? ఫలాని వారు మా నాన్న అని నువ్వు చెప్తున్నావు. Such and such a person is my father. Was the నీకు answer. తెలుసు. He asked, how do you know? పుట్టినప్పుడా నీవు చూసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం లేవు. When you were born, you did not have the capacity to recognize. అప్పుడు తెలివితేటలు కూడా నువ్వు లేవు. You did not have even that much of మరి intelligence. నీవు అతను నీ తండ్రి అని చెప్పడానికి ఏమి ఆధారము On what basis are you telling that he is your అని father? ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు చక్కని జవాబు చెప్పవచ్చును. The boy can give a beautiful ఇతను answer. నా తండ్రి అని చెప్పుడుకు నా తల్లియే ప్రమాణము. To say that such and such a person is my father, my mother. ఫలాని వాడు నీ తండ్రి అని చెప్పుటకు తల్లికి తప్ప మరొక అధికారం లేదు. No one else excepting the mother has the power and the authority to say who is the అదే father. విధముగానే ఆత్మ బ్రహ్మ అనేటువంటిది చెప్పుటకు ఒక్క వేదమే ప్రమాణము. Similarly, to tell about Atma or Brahma, it is the Veda కేవలము which is the basis. లోక సంబంధమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి వాదోపవాదముల మనము ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనము కేవలము అవిశ్వాసంగా మనము దీన్ని అలక్ష్యం చేస్తున్నాము. In the wordy arguments, we are becoming indifferent to basic truths such as God. కనుక ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క వేద శాస్త్రం ఇతిహాసపు ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రమాణములు మీకు అర్థమైనా కాకపోయినా Whether you understand or you don't understand, the basic truths explained సకల in the వేద Upanishad, సారములు కూడా నువ్వు ఉపనిషత్తులుగా భావించి the essence of all Vedas is Upanishad. సకలోపనిషత్తు సారములంతా కూడా నువ్వు భగవద్గీతగా భావించి Bhagavad Gita is the very essence of all Upanishads. భగవద్గీత సారమే భగవత్ నామమనిగా మనం విశ్వసించినప్పుడు Only when you recognize that the name is the very ఒక్క essence of నామమే Bhagavad Gita. సకల వేద శాస్త్రముల యొక్క సారంగా రూపొందుతుంది. That name alone becomes the essence of all the Vedas, all ఇట్టి the భగవత్ నామం అనేటువంటి యొక్క మిఠాయిని భుజించడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. You start partaking the sweet mithai of ఈ God's లోకములో name. అంగళలో చిక్కేటువంటి మిఠాయి తిని మీరు కేవలం అజీర్ణ వ్యాధికి గురి కావకండి. Do not eat the sweet meats of the world and develop indigestion. దైవనామమను మిఠాయి ఇదిగో రండి జనులారా. Oh, citizen, please come forward and accept the God's ఈ name మిఠాయి as ఎట్లా the చేశారు? sweet. How is this a sweet name? వేద సారమను గోధుమ పిండిలో వేదవాక్యమను చీరని పోసి ఆధారమైన పెద్ద బాండువ తీసి ఆది మునులు దీని బాగుగా కలిపిరి భగవత్నామమను మిఠాయి ఇదిగో రండి భక్తులారా.
In the wheat flour of Veda, mixing the nectar of the famous statements of the Veda, the Munis stirred and then they prepared this particular sweet. నిబద్ధియను కండ చక్కెర తెచ్చి సుబుద్ధియను ఆవు నెయ్యే వేసి అబద్ధమనియటి మలినము తీసి ఆదిమునులు మీకు బాగుగా పంచిరి దైవనామమను మిఠాయి ఇదిగో రండి ప్రజలారా. నిబద్ధియను కండ చక్కెర తెచ్చి సుబుద్ధియను ఆవు నెయ్యే వేసి They brought this sugar candy of the అబద్ధమనియటి మలినము తీసి they removed all the lies which were polluting the whole thing. ఆదిమునులు దీని బాగుగా పంచిరి. The old sages and seers, they distributed this as a sweet. రకరకమైనది దైవ ప్రసాదం సకల రోగ నివారణ ఓయి. The name of the Lord is different for different people. It can remove all the diseases. ఒక కాసైనను ఖర్చులేదోయి. You need not spend even a pie to get this. తకరార్ చేయక పంచుకొండోయి. Do not quarrel among yourselves. దైవనామమను మిఠాయి ఇదిగో రండి భక్తులారా. The name of the Lord in the form of this sweet plate is available to ఈ you. నామము The name. ఈ నామమునకు మించినటువంటి మరొక మాధుర్యం మరొకటి లేదు. There is nothing which is sweeter than this nectarine name. కనుక సులభమైన మార్గము, This is the easiest path. గమ్యము సత్యము, The goal is certain. చేరేది ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఆటంకములు లేకుండా చేరవచ్చు. Without any obstacles you can reach the goal. కనుక పామరులు కాని, పరమహంసలు కాని, విద్యావంతులు కాని, విద్యాహీనులు కాని, కూటిపేద కాని, కోటీశ్వరులు కాని సమత్వంగా అందించేటువంటి యొక్క దివ్యత్వము ఈ నామం ఒక్కటే. It is the name which is easily and equally available to the sinner, the saints, the rich and the poor, and the men and the women without any distinction whatsoever. కనుక ఈ ప్రేమతత్వమైనటువంటి భక్తి ద్వారా దివ్యత్వమైనటువంటి నామాన్ని స్మరించటము అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం. Through love and devotion, chanting the name of the Lord, that is the easiest and the most sacred path. ఇది ఏ విధమైనటువంటి యొక్క మార్పును కలిగిస్తుంది? What type of transformation and change can it bring about? నామం ఉచ్చరిస్తూ ఆనందములో ఉన్మత్తుడై ఉంటే భగవంతుని కూడా భరతనాట్యం ఆడిస్తుందట. If you go on chanting the name and become mad with the sweetness of the name, even God ఆ starts నామమే dancing. ఆ శివుణ్ణి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి నాట్యం ఆడించడానికి మూల కారణము. It is that kind of sweet chanting the name which made Shiva to undertake that dance. శివతాండవునకు ఈ నామమే మూల కారణము. It is this name which is the basis of Sivatandava. కేవలం భగవంతుని మాత్రమే కాదు తాండవం ఆడించేది, భక్తులను కూడా తాండవం ఆడిస్తుందట. It not merely makes God dance, it makes all the devotees also dance. కేవలం with భక్తులు madness. మాత్రమే కాదు తాను కూడా తాండవం ఆడుతుంది. It is not merely the devotees, the name itself starts dancing దైవము, on the tongue. భక్తులు, ప్రేమ ముమ్మూర్తులు కూడా ఒకే స్థానంలో ఒకే కాలంలో నాట్యం ఆడేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంతో కూడినటువంటిది ఈ భగవత్ నామము. This God's name has the power which can make God, the devotees and the love, all of them dance in unison, and that is the power of this ఇలాంటి name. నామతత్వాన్ని మనం ఏమాత్రమైనా అర్థం చేసుకుని గానం చేస్తున్నామా? Are we understanding the sacredness and the uniqueness of the name ఈనాటి and భక్తి sound? ప్రపత్తులు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాయి? What is the type of devotion and surrender that we are having భక్తి today? అనగా రాగ తాళముల చేత భజన చేయటము, ఇదే భక్తిగా భావిస్తున్నాము. Using symbols and singing the glory of the Lord in a song. ధ్యానం అంటే ఏమనుకుంటున్నాము? What do we think of meditation? ముక్కు మూసుకొని ఒక మూత వేసుకొని ఏదో మూలన కూర్చొని ఒక ధ్యానం చేయటమే ధ్యానంగా భావిస్తున్నాము. Considering in one corner in a solitary place and closing one's eyes and nose, that we ముక్కు consider మూసుకొని as ముసుగు వేసుకొని మూలన కూర్చుంటే ధ్యానం కానేరదు. covering yourself with a cloth, sitting in a corner and closing your nose, చేతితో మాలను పట్టి holding the చెవులతో ఏమేమో వింటూ and hearing many things in కన్నులతో ఎక్కడెక్కడో చూసుకుంటూ allowing your eyes to go on. మాల తిరుగుతుంటే చాలు ఇదే జపంగా భావిస్తున్నాము. We consider the movement of the rosary itself as ధ్యానం japa. అంటే ఏమనుకుంటున్నాము?
What is the meaning of? గ్రంథమును కంఠస్థం చేయటమే జ్ఞానం అని భావిస్తున్నాము. We think that it is wisdom and knowledge to memorize only the scripture. సన్యాసులు అంటే ఏమనుకుంటున్నాము? What do you think of కాషాయ వస్త్రం వేస్తే సన్యాసం అని భావిస్తున్నాము. wearing ochre robe? ఈ మాత్రమే విలువ చేతనే భారతదేశం లోపల జ్ఞానము, జపము, భక్తి అనేటువంటి దాన్ని విసర్జించేటువంటి మూఢులు దినదినానికి పెరిగిపోతున్నారు. With this kind of understanding of various things, today those fools who consider devotion and sannyasa and japa, ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ యొక్క వేషమును ధరించి ప్రాకృతమైనటువంటి చర్యలను మాత్రమే విశ్వసించి ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో ప్రవేశించినంత మాత్రమున మన పాపములు ఏమాత్రము చెదిరిపోవు. by undertaking this physical activity and believing in this kind of rituals alone, you cannot really reach the goal. కాషాయ వస్త్రంబు కట్టిన మాత్రాన కరతల మనకంబు కాదు భక్తి. By merely wearing ochre robe, you cannot get mastery over the devotion. నోటితో మంత్రంబును ఉచ్చరించిన తోడ చేసిన పాపంబు చెదిరిపోదు. By merely chanting mantras through mouth, you are not going to destroy your sin. గీతను చేపట్టి కేకలు వేసిన పుణ్యము మన ఇంట ప్రోగుపడదు. By holding Bhagavad Gita and shouting at the top of your voice, you are not going to get the punya చెప్పు accumulated in your- మాటలకును But చేసేడి చేతలకు there should be something common for the word. ఉన్నది వాడే సాధువగును. Between what you say and what you do, if there is some unity, then ఇది you are నిజమైన sadhu. సాధత్వానికి That is the correct సర్వజీవులు ఎందున్నటువంటి సర్వేశ్వరుడు ఒక్కడే 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 అనేటువంటి యొక్క సమత్వభావాన్ని మనం వహించటమే నిజమైనటువంటి యొక్క భక్తి ప్రపత్తులకు మూలాధారము. recognizing and being established in the feeling that Sarveshwara is only one who is resident of all the hearts, and that is correct. కనుక ఎవరిని కూడా మనం ఏ విధంగా కూడాను విమర్శించరాదు. We should not criticize or comment on anyone. సర్వజీవ తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతే. ఎవరిని తిరస్కరించినా కూడాను కేవలం కేశవుని తిరస్కరించిన వారు. Whomsoever you criticize, it will be criticism of Keshava himself, the Lord. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ముఖ్యంగా ఈనాడు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది నామస్మరణ. Primarily, the one thing which you should recognize ఇది today, ఏ కలియుగమునకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క జీవన జ్యోతి. chanting the name must be considered as a ఈ light జ్యోతిని for పట్టుకుని Kali. మనం ప్రయాణం చేసి మా రాజ్యమంతా సంచరించవచ్చును. If you want to traverse anywhere with the light of this name, you can go anywhere. you are కాళ్ళకు safe. చెప్పులు చేసుకున్నటువంటి వాడికి ఏ యొక్క ముండ్ల మార్గంలోనైనా ప్రవేశించవచ్చు. For a person who wears footwear, whichever place and whichever thorny path he goes, there అంతేకాని is no ప్రపంచంలో fear. ఉన్నటువంటి ముండంతా ఏరివేయాలనేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోవద్దండి. But one cannot make an effort to remove the thorns all అన్నిటికీ over. సులభమైనటువంటి మార్గము నామస్మరణ. The easiest path is the స్మరణే chanting of the name. తరుణోపాయము. It is a remembrance which can హరేర్ save you. నామ హరేర్ నామ హరేర్ నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ 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 గతిరన్యథ. ఈ కలియుగంలో నామస్మరణ కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. In the age of Kali, there is nothing which is more sacred than ఎంతో మంది remembering జగత్తు the name of లోపల the Lord. సకల వేదములు సకల శాస్త్రములు కూడాను క్షుణ్ణంగా చదివినటువంటి వారు ఉన్నారు. There are people who have mastered all the Vedas and different అర్థములు బాగా scriptures. గుర్తించినటువంటి వారు ఉన్నారు. There are people who have recognized and ఏమి understood the meaning. ప్రయోజనము? What is the use? ఆచరణ ఎందు ఏ మాత్రమైనా ఏ కించిత్తైన వారు అనుభవిస్తున్నారా? Have they been able to practice at least a మరి ఈ little? ఆడంబరమైనటువంటి అహంకారపరమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాలు మనకెందుకు? This kind of pompous show and egoistic behavior. ఈనాడు where would it కలియుగం take? అంతా కూడాను ఆడంబరం చేతను అహంకారం చేతను కేవలము ప్రకాశిస్తూ ఉంటుండాలి. The Kali is full of this kind of ఏది show. చేసినా స్వార్థము సప్రయోజనమే. Whatever you do is full of selfishness and self-interest. స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రేమను మనం అనుభవించాలి. Enjoy love which is free from selfishness. ఏదో మీకు ఉపదేశం చేయడానికి కోసం కానీ For the sake of preaching, మీ బాధను నివారణ చేయటం కోసం కానీ for the sake of removing your problem, మీకు ఏదో ఒక విధమైన ఉన్నత స్థానం అందించే కోసం కానీ for conferring in you a మీకు elevation, సాక్షాత్కారం చేకూర్చే నిమిత్తం కానీ for conferring realization on you. ఇంకా 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 ఏమో మీ బాధలంతా నివారణ చేయటం కోసం అని భగవంతుడు అవతరించడం లేదు. God does not descend for అవన్నీ any one కూడా of these ఒక things. ప్రేమను కలుసుకుంటే ఎన్నైనా మీకు శుభములు సుఖములు కూడాను అందులోనే మీకు కలుగుతాయి. If only you can develop love in you, you can get all the welfare, all the joy. భగవంతుడు అవతరించడము
ప్రేమను నేర్పే నిమిత్తమై అవతరిస్తున్నాడనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించండి. Recognize this truth that God descends on earth in order to enable you to cultivate ఒకరినొకరు love. ప్రేమించుకుంటే మనకు రాగద్వేషములు మనం వెంటనే ఉండవు, పరిగెత్తిపోతాయి. If we can love each other, then there is no room for any kind of hatred or any kind of jealousy, anger and such other ఈనాడు things. తండ్రిని బిడ్డ ప్రేమించటం లేదు. Today, the father is not loving the son. అన్నను తమ్ముడు ప్రేమించటం లేదు. Brother does not love అక్కను another పిల్లలు brother. ప్రేమించటం లేదు. Sister does not love another. ఏమిటి ఈ జీవితము? What is this life? ఇది కేవలం కృత్రిమమైనటువంటి జీవితంగా ఉంటుందా? This life has become totally artificial. గర్భంలో పుట్టినటువంటి యొక్క పిల్లలే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోలేకపోతే ఈ జీవితం ఎందుకు? If people who are born to the same parents cannot love each other, what is this life after all? తన తల్లిదండ్రులను తన యొక్క సోదరులను సోదరీమణులనే ప్రేమించలేనిటువంటి వాడు ఇంకా జగత్తును ఏ విధంగా ప్రేమించగలడు? If a person cannot love his own parents, his own brothers and sisters, జగత్తునే how can he love the world? ప్రేమించలేనిటువంటి వాడు భగవంతుని ఏ విధంగా If he ప్రేమించగలడు? cannot love the world, how can he love God? కనుక ఈ ప్రేమను మాత్రం ఈనాడు అమితంగా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Make efforts to cultivate and develop love in you. ఇది కేవలం ప్రయత్నంతో లభించేటువంటిది కాదు. This cannot be acquired by merely efforts. విశ్వాసంతో తన యొక్క తత్వాన్ని తాను చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు ప్రేమ తనంతట తానే ఆవిర్భవిస్తుంది. Only when you inquire with full faith who you are, love emanates and wells up automatically and spontaneously. స్వరూపులారా, Embodiment of ఇప్పటికే మీరు God. కాలమును చాలా వ్యర్థముగా గావిస్తున్నారు. You have already wasted a lot of your time by now. లౌకికమైనటువంటి జీవితంలోకి ముక్కాల భాగమంతా కూడా అర్పితం చేస్తున్నారు. Almost 75% of your life is devoted only for this worldly life. ఇంకా దైవత్వాన్ని పొందడానికి ఏమి మీరు సార్థకం చేస్తున్నారు? What is the effort that you are making in order to attain God? ఈ కాలమును ఏదో గడిచిపోయినది. Past is past. ఇంకా ముందుకైనా కూడా ఈ కాలమును భద్రం చేసుకొని At least concern నా బిడ్డలు, నా కోడళ్ళు, నా తల్లులు, నా తండ్రులు అని వీరి కోసమే ఈ యొక్క కాలమును వ్యర్థం గావించకండి. Do not waste your time by all kind of associations or my children, my relatives, my... ఈ భావములు ఉండవలసినదే. There is need for ఈ that. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించవలసినదే. Discharge your duties all right. కానీ నిమిత్త మాత్రంగా నీవు ఉంటుండి Consider yourself only ఈ as... మార్గాన్ని నీవు అనుసరించాలి. Follow your path properly. ఎవరికి ఎవరూ లేరు. No one comes to anyone's rescue. కనుకనే అందరికీ ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే. It is only God who can come to the ఆ rescue of విశ్వాసాన్ని all. మనం పెంచుకోవాలి. Develop full faith in this ఆ particular విశ్వాసమే లేకపోతే ఎంత ధనముండి ఏమి ప్రయోజనము? Without that faith, whatever strength you have, what is the use? కోట్ల మందిని నేను చూస్తున్నాను. I have seen crores of ధనముండి people. కావలసినంత There is a plenty of wealth. ఏమి ప్రయోజనం? మట్టిలో రాళ్ళు ఉన్న రీతిగా ఉంటున్నాయి. What is the use of such kind of wealth? మనసులో శాంతి లేదు. There is no peace in the mind. మనసులో శాంతి లేనటువంటి యొక్క ధనము మట్టితో సమానమే. Wealth which does not confer peace in the mind is useless. It is as good as mud. మానసిక సంబంధమైన శాంతిని మనకు చేకూర్చిన అదే సర్వధనములు సర్వైశ్వర్యములు. If it can confer on you peace of mind, that is all wealth and all prosperity. సత్య మార్గంలో సంపాదించినటువంటి ఒక కాసైనా కూడా ఒక కోటితో సమానము. Earning even a pie in the path of truth. అసత్యము, is equal to a అన్యాయము, crore. అక్రమము, అనాచారంతో సంపాదించినటువంటి కోట్లైనప్పటికీ ఒక బుష్ కోటు కూడా పనికిరావు. Even if you earn crores in the wrong way, in unrighteous path, even those crores దైవ is దృష్టిలో equal ఇది to... ఏమాత్రము చూడడు. In the eyes of God, this is worthless. అనేక పర్యాయాలు చెప్పాను. I have told you a number of times. కృష్ణ దులాభారం యొక్క అంతరార్థాన్ని మీరు సృష్టించుకోవాలి. You do not seem to understand సత్యభామ ఎన్ని నగలు వేసినా ఎంత ధనం వేసినా గానీ భగవంతుడు తూగలేదు. how much of jewelry and wealth Satyabhama put on the one రుక్మిణీదేవి యొక్క side. ఒక భక్తికి మాత్రమే తులసిదములకే తూడినాడు. For a tulsi దీని leaf, అంతరార్థం ఏమిటి? భగవంతుడు ధనమునకు చిక్కడు, what is the inner నీ significance of this? అధికారమునకు చిక్కడు, For your wealth, నీ కీర్తి మర్యాదలకు చిక్కడు, for your authority, నీ name, గొప్ప fame, హోదాకు చిక్కడు, for your authority, power. నీ భక్తికి మాత్రమే చిక్కుతాడు. You can catch him only by your devotion. అటువంటి భక్తిని మాత్రమే భగవంతుని దక్కించుకునేటువంటి భక్తిని మనం సాధించాలి. Develop such love which can fetch you God. భగవంతుని చిక్కించుకునేటువంటి మార్గంలో మనం ప్రవేశించాలి. You will get a hold on God. లేకపోతే ఎన్ని ఉండి ఏమి ప్రయోజనము? What is the use of having anything if without that kind of devotion for కనుక it? నేటి నుండి అయినా కూడాను At least from today onwards, మీరు సులభమైన మార్గమును అనుసరించి follow the path and the easiest path. దైవనామమును విశ్వసించి Have full faith in the name of పరుగులకును God. నానమునే ఉపదేశించి
Teach everyone also only about the sacredness of ఏది name. మనము చేయనక్కర్లేదు. జపములు, ధ్యానములు, కర్తువులు ఏది చేయనక్కర్లేదు. ఒక నామం జపం చేస్తే అదే భగవద్గీత యొక్క సారము. There is no need for doing any other sadhana excepting యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి అన్నాడు. among all the ఈ japas, యజ్ఞములు అన్నింటికంటే కూడా జపయజ్ఞం చాలా ఉత్తమమైనది అన్నాడు. among all the yajnas, japa yajna ఆ is the చేసేటువంటి easiest. నామము హృదయం నుంచి రావాలి. Let the name come from the core of కేవలం the చదువు heart. నుంచి రాకూడదు. It should not come from the lips. ప్రేమపూరితమైన నాభి నుండి అది ప్రారంభం కావాలి. It should be filled with love emanating from the novel itself. యద్భావం తద్భవతి. నీ పెదవుల నుంచి వస్తే భగవంతుని ప్రేమ కూడా పెదవుల నుంచినే వస్తుంది. If your name emanates only from the lips, నీది హృదయం నుంచి వస్తే భగవంతుని ప్రేమ కూడా హృదయం నుంచి వస్తుంది. if the name comes from the core of your heart, God's love భక్తుడు also comes. భగవంతుని గూర్చి ఎంత ఆవేదన పడుతుంటాడో భక్తుని గూర్చి భగవంతుడు కూడా అంత ఆవేదన పడుతుంటాడు. The interest and the intensity with which a devotee ఆ సత్యాన్ని మీరు aspires for గుర్తించడం God, లేదు. God also aspires to have devotee with the same intensity of love. 3/4 భాగమంతా కూడా లోకకు సంబంధమైనటువంటి వ్యాపారంలో ప్రవేశపెడుతున్నాము. 90% of our time is wasted in the worldly. ఏదో కాలు భాగం మాత్రమే, ఒక్కాలు భాగం మాత్రమే మనం భగవంతుని కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. Only 1/4 of our time we are using for the sake of God. 24 గంటల లోపల 23 గంటల 55 నిమిషములు భగవంతుని కోసం లేకుండా జగత్తు కోసం మీరు ఉపయోగపడుతుంటే ఎంత ఫలమును మీరు పొందుకుంటున్నారు. You are spending 23 hours, 55 minutes out of 24 hours in a day only for the worldly things. What is it that you have done? దినములకు 24 గంటలు, In a day there are 24 hours. 23 గంటల 55 నిమిషముల ముక్కాల వరకు కూడా మీరు జగత్తునకు వ్యక్తం చేస్తున్నారే, దీనివల్ల ఏమి సాధించారు? By devoting 23 hours, 55 minutes time for the sake of the world, what is it that తెల్లవారి you have 1 నిమిషం attained? నమస్కారం, రాత్రి 1 నిమిషం నమస్కారం చేస్తే ఈ 2 నిమిషాలకి ఇంత ఫలితం కావాలని ఆశిస్తున్నారు. అది కోరవలసినదేనా? కోరడానికైనా సిగ్గు లేదా మీకు? 1 minute in the morning, 1 minute in the night, you are only ఎట్లా offering కోరుతున్నారు namaskar. మీరు? How is it that you are మీ asking? హృదయానికి హృదయమే కదా సాక్షి. You are witness to yourself. అందుకోసమే తిరుత్తుండాళ్ళు వారు చెప్పారు, మనసుకు మనం సాక్షి, దేహకు గుణం సాక్షి, సర్వముకు స్వామి సాక్షి, ముఠాలకు మూర్ఖము సాక్షి అన్నాడు. ఈ ముఠాలుగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాము. That is what Tiruthandal has said. For a foolish man, it is stupidity itself is the witness. కానీ భగవంతునికి ఇచ్చుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా లేము, భగవంతుని నుంచి పుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. We are not prepared to give anything to God, but we are very eager to get మన something from డబ్బును God. మనం బ్యాంకులో పెడితేనే, మన డబ్బును మనం పుచ్చుకోవాలంటే ఒక చెక్కు రాస్తేనే ఆ డబ్బును మనకు వస్తుంది. Only when we have deposited money in a bank, on drawing a check, you can get money back. మన నుంచి ఒక చెక్కును వారికి ఇచ్చినప్పుడే వారి నుంచి ఒక నోటును మనకి ఇస్తారు. Only when we give a check, the appropriate money will be given to you. ఒక షాపుకైనా మనం వెళ్ళి 5 రూపాయలు వాడి షాప్ కీపర్ ముఖానికి కొడితే ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ వాడు మన ముఖాన్ని కొడతాడు. When you go to a shop and offer 5 rupees to him, దేనికైనా ఒకటి ఇచ్చుకునేది ఉంటే కదా పుచ్చుకోవడానికి అర్హత. you can get only when you can give. ఆహా, ఇది ఈనాడు కలియుగ ప్రభావంలో భక్తుల లోపల ఉన్నటువంటి 1 వే ట్రాఫిక్. పుచ్చుకోవస్తుంది కానీ ఇచ్చుకోవటం అనేది మాత్రం లేదు. But in the Kali age, this has become a fashion with the devotees. Only అదే after కృత్రిమమైనటువంటి భక్తి. that is artificial devotion. ఇలాంటి కృత్రిమ భక్తిని ఈనాటి నుంచి మీరు నిర్మూలన గావించుకొని సక్రమమైన భక్తిని, సరైన భక్తిని, ప్రేమపూరితమైన భక్తిని అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Completely destroy, at least from today onwards, this kind of artificial devotion. ఇది నా కోసం కాదు, This is not జగత్తు కోసము, మీ కోసము. develop true devotion for the sake of yourself and for మీకు the sake మీరు of the world. బాగుపడగలరు, Only for your own మీ good. నుంచి జగత్తును కూడా నువ్వు బాగుపరచగలరు. And through you, అప్పుడే లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా జీవించగలరు. then only there can be welfare of the entire universe. That is how ప్రేమస్వరూపులారా, నామస్మరణలో మాత్రము మీరు ఏ పనులున్నప్పటికీ విసర్జించి అందులో ప్రవేశించండి. give up any work even if you have and undertake the chanting of the name of the Lord. ఒక నెలకు ఒక తూరైనా కూడా నువ్వు ఒక దేవాలయంకు వెళ్ళరు కొంతమంది పాపులు. Some of these sinners don't find time to go to temple even once in a month. ఏమి వీరికి పని? What is this work that you have? దేవాలయం పోనేటువంటి ఒక పని, గాడులు కాసే పని ఏమిటి అది వీళ్లకు? If you do not have the time to go to a temple, what is the big work that you మరి have? మేము భక్తులము భక్తులము భక్తులమని చెప్పుకుంటారు.
Then in the same చెప్పుకోవటం కూడా సిగ్గుచేటు. voice you go on declaring yourself as great అనేక మంది devotee. పెద్దలు కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. So-called great people also are behaving like మహనీయులు that. కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. Even so-called Mahaniya great ones also are ఇది behaving ఏమి like కలి that. ప్రభావము What is this impact of this Kali? కాదు కాదు. అందరికీ సమానమైన హక్కు నామమే. It is the name which confers equal right on all ఎవరి people. బోధనలు మనకు అక్కర్లేదు, There is no need for ఎవరి ఉపదేశములు మనకు అక్కర్లేదు. no need for listening to the preaching of అంతరాత్మనే anyone. నీకు ఉపదేశిస్తుండాలి. Your own conscience goes on అదే telling నీకు you. మంత్రము. That must be made ఏమిటి into a మంత్రము? mantra. What is that mantra? దినమునకు 21,600 పర్యాయములు లోపల నుంచి వస్తుంది. అది సోహం 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 అని ఉచ్చరిస్తుండాలి. Every day, 21,600 times in a day, you go on repeating సోహం Soham. యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the meaning of this Soham? సోహం అదే నేను, భగవంతుడే నేను, నేనే భగవంతుడు, భగవంతుడే నేను, నేనే భగవంతుడు. ఈ ఉపదేశాన్ని మనం విస్తరించి ఎక్కడికెక్కడికో పోయేసేసి చేతిలో డబ్బు చెవులో మంత్రం, ఇదే ఉపదేశాలు. In your inhaling and exhaling itself, you say that God am I. I am భగవంతుని God. మంత్రాన్ని ఉపదేశించేటువంటి అధికారం ఎవరికి లేదు. No one has the right to initiate any mantra. to భగవంతుడే anyone. తానైనప్పుడు ఉపదేశించేది ఎవరికి? When you are God, what is it that you can get from కనుకనే someone else? నీకు తోచిన నామము రమేతి ఇతి రామః, నీకు రమించినటువంటి నామాన్ని నీవు ఉచ్చరించుకుంటూ రా. Therefore, go on chanting the name which pleases you. ఇంకా ఈ పిచ్చి మార్గములంతా కూడా దూరం నెట్టి Give up all the other wrong things. అర్థమైనటువంటి యొక్క సత్య మార్గాన్ని మీరు అనుసరించండి. Take the path which is pure and which is based upon truth itself. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ